القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذو شرفين يا رب ذو شرفين يا رب ذو شرفين يا رب يا رب كرم وتعظيم وعرفة ومهابة وبرا وسلم الله تبارك وتعالى أنت بالحق العظيم والقلب الجليل سلامنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله الحسن ثم الحسين وعن بقية صحابة وكرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم عند حلول العجز العالمين يا رب بالمصطفى إلى الكبائر بالغفران كالأماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyati syifa wa siha wal afiyah wassalamah ma'a taufiq wal hidayah wa anna Allah yarzuquna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan fihi من غير تعب ولا نصب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسلفك المقدم محمد بن علي البالوي ثم إلى روح شيخ قدر الجيلاني وثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام نوامي البنتاني ثم إلى روح الإمام شيوخي ثم إلى روح كي عبد الله الشافعي وثم إلى روح كي عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح أبي محمد الحميد وثم إلى روح سيد الرحمن بن هجام الصلاة وثم إلى روح أستاذ إسحاق بن شفيع الدين ثم إلى روح أبي مرتضى بن أبي سوي وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن حق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح أهل جميع الحاضرين
وثم إلى أرواح أهل مسجد نور الهداية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati para asatizah, para hujjaj, tokoh masyarakat, bil khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Syuhada, Bapak Fauzi, Bapak Ustadz Namin Setiawan, Haji Rojali, Haji Gunawan, Haji Bakhtiar, Haji Warsono, Haji Abdul Aziz, Ustadz Aris, dan seluruh jamaah. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak-bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita minggu lalu di dalam kitab Tanqihul Qaulil Hasis karya Imam Nawawi Al-Bantani, sarah dari kitab Lubabul Hadis pada bab ke-31, yaitu fi fadilati tarbiyatil aulad, keutamaan pendidikan anak. Qala syaikhul musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darain. Qala Anas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ghulamu yu'aqqu anhu yawm as-sabi'i wa yusamma wa yumatu anhu al-adha فإذا بلغ 6 سنين أدب فإذا بلغ 9 سنين أزل فراشه فإذا بلغ 13 سنة ضرب على الصلاة فإذا بلغ 16 سنة زوجه أبوه ثم أخذ بيده وقال قد أدبتك وعلمتك وأنكهتك أعوذ بالله من فتنتك في الدنيا وعذابك في الآخرة كذا في الإحياء إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini dijelaskan bahwa al-ghulamu yu'aqqu anhu yawmas sabi'. Anak itu diakikahkan pada hari ke-7. Wa yusamma, dan dikasih nama. Wa yumatu anhul adza, dihilangkan segala kotoran. Dan ini sudah kita jelaskan minggu yang lalu, ya. Fa idza balagha 6 sinina udiba. Apabila ini anak sudah sampai usia 6 tahun, maka didiklah anak ini dengan baik. Pendidikan apa yang harus kita berikan kepada anak?
Malam Kamis yang lalu sudah kita jelaskan. Yang pertama tentu saja tauhid atau akidah, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Luqman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Kalau ini sudah kita tanamkan secara baik kepada anak-anak kita, maka insya Allah ke depan anak kita punya akidah tauhid yang mantap. Kalau zaman dulu kita belajar sifat 20. Nah, sekarang ini jarang diajarkan sifat 20 kecuali di TK-TK, TPA. Kalau di SD diajarin nggak ya sifat 20? Ah, udah. Enggak ya? Enggak diajarin sifat 20. Nah, kalau di TK, TPA, madrasah itu diajarin sifat 20. Kalau sifat 20 itu melekat pada diri seorang anak, begitu juga sifat-sifat yang wajib pada nabi, para nabi, insya Allah perilakunya baik. Tapi sekarang kan banyak anak-anak zaman sekarang ya, itu luar biasa. Bukan hanya ngelawan sama orang tua, sama guru apalagi. Guru kalau ngajar nyambit lagi dia. Itu. Nyambit lagi. Apalagi kalau gurunya bawa motor. Dendamnya luar biasa kalau kita sambit. Tiba-tiba motor kita kempes aja. Saya ngalamin pertama-tama ngajar itu tahun 2002 sampai 2016 itu masih punya pengalaman. Ngajar itu kalau pulang selesai ngajar itu tutup pentil saya itu selalu hilang. Selalu dulu beli tutup pentil yang bagus, yang harganya 5.000 itu kan, ada yang besi gitu ya, itu selalu hilang. Yang ngambil siapa? Wallahu a'lam. Yang masa orang lain. Saya yakin anak sekolah itu yang ngambil. Karena akhirnya dipakai tempat sekolah, hilangnya di sekolah. Nah, selalu hilang tuh. Makanya setelah itu nggak pernah saya pakai lagi yang namanya tutup pentil yang besi, yang bagus. Udah yang biasa aja, yang warna hijau, yang warna hitam, nggak ada ngambil tuh amat. Ya. Tuh anak zaman sekarang tuh kayak begitu. Makanya didik akidah yang benar. Karena banyak juga orang-orang yang ketika dia tidak punya akidah yang bagus, ketika dia bergaul dengan orang-orang yang bebas, itu luar biasa. Ada bapaknya ustadz, begitu dia punya pacar mau nikah pindah agama. Ada nggak? Di Kebagusan ada nggak? Ada dulu tuh, saya tahu orangnya. Gitu. Ada yang pindah agama gara-gara apa? Nikah dengan orang non muslim karena akidahnya nggak kuat. Makanya penting tuh akidah, ya. Yang kedua, apa yang dididik? Kenalkan anak kita itu tentang orang tua. Siapa tuh orang tua? Yang harus dihormati, yang harus dia berbakti kepadanya. Yang dalam redhonya itu ada redho Allah. Yang dalam murkanya itu ada murka Allah. Yang dalam ridhonya kita bisa hidup tenang, hidup bahagia dunia dan akhirat. Makanya kata Luqman ini di dalam Al-Quran dikasih tahu, wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Jadi dikawasiatkan di manusia tentang orang tuanya seperti apa. Ingat bahwa ibumu itu mengandung selama 9 bulan. Kemudian dia itu berada dalam satu lemah di atas kelemahan. Yang ibarat kita itu kalau orang jatuh, sakit nggak? Sakit. Habis itu ketiban tangga, tambah sakit. Karena itu ingatkan bahwa perjuangan orang tua itu luar biasa. Perjuangan orang tua itu untuk mendidik anak, membesarkan anak, ngasih makan anak, susahnya minta ampun. Anak zaman sekarang itu udah enak aja, minta motor beliin,
Ya, minta HP, beliin. Minta ini, beliin. Apa yang diminta, dibelikan. Kalau kita dulu mau minta, membutuhkan sesuatu, kerja dulu, nyari dulu, gitu. Anak sekarang suruh kerja, mana mau, gitu. Anak sekarang suruh kerja, waduh, mendingan dia ngambek. Minta duit dulu, kita kalau minta duit nggak dikasih, kita kerja, jual koran, jual belimbing, jual kecapi, jual es. Saya juga pengalaman jual es, saya jual es paya, es yang gendong, jual koran, jual buni, jual kecapi, pengalaman. Anak sekarang suruh jualan, malu, kadang mau begitu, gitu. Perjuangan orang tua dikasih tahu, ini perjuangan orang tua untuk mendidik kamu. Anak ini luar biasa beratnya. Apalagi ibu udah ngandung 9 bulan, kemana-mana dibawa, nggak pernah ditaruh tuh. Dia ke pasar dia bawa, dia kondangan dia bawa, kemananya dibawa. Melahirkan apalagi, yang dipertaruhkan itu nyawanya. Banyak orang yang melahirkan itu nyawanya hilang. Bahkan ketika dokter bertanya, Pak, ini salah satu mesti kami selamatkan, satunya nggak bisa. Ditanya bapaknya minta siapa? Emaknya selamatkan, biarkanlah anaknya. Tuh anak bisa bikin lagi, gitu kan? Iya. Cuman nggak tahu kalau Bang Hasan udah anaknya kagak nyari lagi. Gitu. Ya. Kalau ada pilihan itu, suami pasti bilang selamatkan ibunya, ya nggak? Nah, lalu ketika proses persalinan ditanya, maaf Bu, anak ibu nggak bisa kita selamatkan. Menurut suaminya harus anak yang diselamatkan. Bisikin lagi, jangan Dok, jangan, gitu. Selamatkan anak saya, gitu. Ibu tuh, luar biasa perjuangan ibu. Karena itu ingatkan kepada anak kita, bagaimana ketika ibu mengandung, melahirkan, mendidik, apalagi setelah dilahirkan sakit, agak tidur, benar-benar agak tidur, gitu. Siang malam itu luar biasa. Bapaknya juga begitu, gendongin sampai nuntun. Kalau dulu kita gendong kan kita nyanyiin Salatullah salamullah sampai tidur, gitu. Semuanya tuh kita lakukan, gitu. Makanya saya bilang, semua pekerjaan anak perempuan terhadap anak saya kerjain. Cuma natu saya nggak bisa, ngetein doang, agak bisa saya, gitu. Dulu mandiin saya mandiin, nyebokin saya nyebokin, bangun saya, semuanya saya kerjain. Cuma natu nggak bisa, netein doang nggak bisa, gitu. Itu saya ceritain untuk itu sama anak itu, biar tahu bagaimana perjuangan orang tua, dan juga biar tahu dia bagaimana cara berbakti kepada orang tua, bahwa orang tuanya itu kerjanya banting tulang luar biasa, pulang malam itu. Apalagi zaman sekarang ada yang ngojek, ya nggak, pergi habis subuh, belum sarapan, belum ngopi itu kalau udah dapat, ya nggak, udah dapat baru ngopi, baru sarapan, ntar pulang maghrib, habis maghrib jalan lagi tuh. Luar biasa orang tua kita tuh, ya. Ingatkan itu, agar apa dia? Anishkurli wali, agar dia bisa bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepadaku. Bersyukur kepada orang tua, bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 ayat yang diturunkan itu berbarengan. Satu saja kita, 3 ayat ini berbarengan. Kalau seandainya satu kita laksanakan, satu enggak sah. Yang pertama, ati Allah wa ati Rasul. Kita taat kepada Allah, sama Rasul kagak, enggak sah. Makanya syahadat itu mesti 2. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau syahadat saja 1, asyhadu an la ilaha illallah, cuman enggak ngakuin Nabi Muhammad, enggak sah. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Orang sholatnya rajin, punya harta tapi enggak zakat, sholatnya diterima. Karena ini ayat berhubungan. Aqimus shalah wa atuz zakah.
dia harus sholat dan juga harus bayar zakat kalau sudah sampai nisabnya. Yang ketiga, anishkurli wali walidaika, bersyukur kepada Allah dan juga kepada orang tua. Dia rajin sholat tapi orang tuanya nggak berbakti, nggak diterima. Ini 3 ayat yang Allah turunkan itu beruntun dan harus dilaksanakan dua-duanya. Gitu. Sampai diingatkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Hei anakku, kalau sekiranya ya, orang tuamu itu mengajak kamu untuk menyekutukan Allah, fala tuti'huma, jangan ikutin. Tapi ingat, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap berbakti kepada kedua orang tua. Misalnya orang tua kita beda agama. Beda agama. Jangan ikutin, tetapi tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua. Itu sampai segitunya. Beda agama, urusan dia sama Allah. Orang tua kita itu fasik, maksiat, mabuk terus, judi terus, berzina terus, tetap harus berbuat baik kepada orang tua. Urusan dosa, urusan dia sama Allah. Sampai segitunya tuh kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus bakti kepada kedua orang tua. Beberapa waktu yang lalu sudah saya ceritakan tuh, ada orang di zaman Nabi Musa alaihissalam yang dia mandiin babi, udah kan ya? Karena pemandian babi, ternyata babi itu kedua orang tuanya yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan maksiat. Itu. Dan akhirnya karena anaknya berbakti kepada orang tuanya, dikasih tahu ya, Nabi Musa kasih tahu tuh anak bahwa orang tuanya sudah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, berubah jadi manusia, meninggal dunia. Dan anaknya itu menjadi tetangga Nabi Musa alaihissalam kelak di surga. Gara-gara apa? Berbakti kepada orang tua. Belum lama viral di TikTok. Saya sering juga nge-share TikTok ya, gitu kan. Dan banyak yang di-share itu, ada seorang wanita pedagang pedagang gorengan dibunuh, diperkosa. Nah, sekarang apa kuburannya wangi, ya nggak? Nah, karena kita belum cek benar apa kagak, apa disiram minyak wangi. Tapi kenapa dia begitu viral? Kenapa begitu dia ditangisi sama orang? Karena anak ini dagang untuk menghidupi kedua orang tuanya. Makanya sama orang tua jangan main-main. Keramat itu, daripada kita minta doa sama wali, sama guru, minta doa sama orang tua, gitu. Minta doa sama orang tua, jalan jauh-jauh gitu. Nah ini ntar nih ada haul Solo, iya. Tanggal berapa haul Solo? Tanggal 22. Haul Solo, ziarah juga sekalian ya enggak? Sebelum ziarah datengin orang tua, gitu. Datengin orang tua, gitu. Orang tua kita yang udah meninggal, ziarah kubur orang tua dulu, baru ziarah sono jauh, gitu. Nah, setelah tentang orang tua, ingetin bahwa jangan sekali-kali jadi orang sombong. Anak kita ingetin jangan jadi orang sombong. Makanya di ayat ini disebutkan ya bunayya innaha intakum misqala habatin min khardalin fatakum fis sakhra aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah innallaha latifun khabir. Segala perbuatan apapun yang kecil pasti akan mendapatkan balasan. Kalau sombong dapat balasannya, kalau diperbuat baik dapat balasannya, kalau diperbuat buruk dapat balasannya. Setiap perbuatan ada balasannya. Setelah itu baru dah anak ajarin sholat, berbuat baik dan lain sebagainya. Ya. Faiza balagatis asinina uzila firashuhu. Apabila nih anak sudah sampai usia 7 tahun, uzila firashuhu, pisahin tempat tidurnya. Jangan nyamur sama orang tua. Kan dipora-pora tidur. Nah, pora-pora tidur. Orang tuanya olahraga malam-malam. Nah, bahaya itu.
Apalagi dikasih HP, direkam, berbahaya itu, viral itu kalau direkam. Karena anak-anak sekarang kalau tidur ada yang bawa HP, ya nggak? Bener nggak? Kalau nggak dipisahin, lah ibunya, bapaknya lagi olahraga, oh, divideoin, viral, disebarin, kacau. Makanya 7 tahun pisahin anak tidur. Saat rumah saya segitu-gitunya doang, dapur saya di situ, tempat tidur di situ, anak sama anak, bini, semuanya tidur di situ. Baru susah kan? Ya susah ngapa-ngapain. Soalnya ada begitu. Kita survei ke murid. Ini murid kenapa sih kagak masuk-masuk ya? Orang tuanya susah bener apa? Belum bayaran gitu kan? Saya suruh dah wali kelas kunjungin rumahnya. Begitu dikunjungin ke rumah, laporan ke sahabat. Gimana ya anak ini mau belajar? Emang kenapa? Itu rumahnya sepetak, dapur di situ, kamar mandi di situ. Jadi ini misalnya ya kayak begini, dan kamar mandi ini rumahnya segini, tempat tidurnya di situ, emak bapaknya tidurnya di situ, adiknya tidur di situ. Jadi kalau tidur nyampur semuanya. Waduh, tuh ada orang yang sampai segitu tuh. Alhamdulillah kita nggak begitu ya. Alhamdulillah ternyata masih ada yang lebih susah dari kita tuh. Jadi kalau sudah 7 tahun, pisahin tempat tidurnya. Dan kalau bisa bukan hanya dengan orang tuanya. Kalau kita punya anak laki, punya anak perempuan, pisahin juga tempat tidurnya. Laki perempuan jangan nyampur. Zaman sekarang ini pendidikannya sangat bebas sekali. Orang banyak nonton di mana-mana, nonton YouTube, ntar dicoba-coba. Makanya kalau bisa laki dengan laki, laki dengan perempuan pisahin. Kalau punya kamar banyak, suruh tidur sendiri. Laki dengan laki pun jangan. Perempuan dengan perempuan pun jangan. Gitu. Kenapa? Karena banyak kejadian juga. Jadi bapak ibu, misalnya bapak ibu, bapak-bapak, itu anak-anak yang di pesantren, itu banyak juga yang terjadi sodomi, ada yang lesbi juga ada. Gitu. Tapi kalau kita udah bekelin pendidikan agama, nggak melakukan seperti itu, insya Allah. Ya. Kalau sudah 7 tahun, pisahin tuh tempat tidurnya. Ya. Faiza balagha salasa asyrata sanatan duriba 'ala shalah. Kalau tuh anak sudah berumur 13 tahun, pukul. Kalau dia nggak sholat, kalau dia tidak mengerjakan sholat, pukul. Bahkan di hadis yang lain itu disebutkan muru auladakum bis shalah, perintahkan anakmu untuk sholat, wa hum abna'u sab'i sinin, ketika anakmu berusia 7 tahun. 7 tahun udah diajarin sholat tuh. Kalau di TPA di sini 4 tahun masuk udah diajarin sholat. Ya, walaupun sholatnya bercanda, biarin aja, namanya juga anak-anak. Kita juga dulu begitu, sholat pasti bercanda. Benar nggak? Kita injak kaki yang satu nginjak. Begitu misalnya lagi ruku digorogin, wah dia sering banget begitu, masih kecil, ya nggak? Ketawa-tawa, pindah sana pindah sini, itu anak kecil, biarin aja. Gitu. Nggak usah dimarahin, lo kalau bercanda jangan sholat sini lagi, nggak bakal sholat lagi. Sepi masjid. Gitu. Kalau mau nasihatin yang baik-baik, ya kan? Misalnya nih, jangan berisik ya. Kalau yang nggak berisik, nggak bercanda, habis sholat saya kasih duit masing-masing 5.000. Kira-kira berisik bercanda nggak deh? Kagak tuh. Atau kalau mau sholat, masing-masing bawa permen pak, permen sugus ya, permen susu kayak gitu kan. Mau permen nggak? Mau. Sholatnya tenang. Nanti setelah sholat selesai, saya bagiin permen. Begitu ada yang berisik, jangan berisik, kan gak diberi permen lo, Pak, ya udah. Nah, ada tuh begitu tuh. Nah, kayak begitu juga bisa, harus kita lakukan, ya. Boleh juga tuh di Gunawan beli permen banyak lah. Nah, mau sholat, yang habis selesai sholat, nah, saya kasih permen kalau agak berisik. Atau dikasih apa gitu musik, nggak apa-apa, kasih hadiah kepada anak, namanya juga
anak-anak. Lah orang tua ngaji seneng dikasih hadiah, bener nggak? Bener. Kalau ngaji dikit, cuman kalau maulid banyak nggak? Banyak. Kenapa? Maulid ada berkatnya. Iya nggak? Maulid ada berkatnya. Gitu. Kuliah subuh biasa aja nih. Kuliah subuh misalnya. Tanpa maulid, paling 200, 250. Kuliah subuh plus maulid, 500 orang. Gitu. Karena tahu habis maulid dapat berkat, dapat nasi kebuli. Gitu. Apalagi di Masjid Nurul Hidayah. Nurul Hidayah itu udah dicap di sono-sono. Pokoknya kuliah subuh di Masjid Nurul Hidayah nasinya pasti kebuli itu. Ya. Jadi anak itu sering kita kasih hadiah buat sholat, nggak apa-apa. Puasa, kalau puasanya full saya kasih duit 100.000. Kalau baca Qurannya full saya kasih begini. Anak saya yang gede aja masih saya begituin. Yang gede tuh udah gede. Yang hatam sekali 100.000, hatam 2 kali 200.000, hatam 3 kali 300.000. Masih digituin tuh. Ya. Pada mau nggak? Oh mau, seneng gitu. Seneng dikasih hadiah gitu. Apalagi kalau bisa hatam, kalau yang kecilan nih, yang kecilan, kalau bisa hatam, HP model apa aja saya beliin. Bener dihatamin, kena kita beliin. Gitu. Jadi dikasih hadiah nggak apa-apa tuh. Ya. Dan ingat, anak itu kalau udah 7 tahun ajarin sholat, periksa bacaannya. Dulu pernah saya periksa bacaan anak saya, berantakan juga. Ajarin, diajarin di sekolah, diajarin. Kita tes dulu di rumah. Kan jarang kita ngetes bacaan anak ya. Coba tes sekali-sekali. Gitu. Sampai saya ajarin wudhu lagi. Oh, wudhunya begitu selama ini? Iya, salah. Saya ajarin lagi wudhunya. Gitu. Saya ajarin wudhunya. Mulai dari yang gede, yang kecil, sampai dengan yang kecil itu saya ajarin. Mandi pun saya ajarin. Nih cara mandinya begini. Wudhu dulu pertama, habis itu ya kita karena kita nggak pakai shower, pakai gayung. Ya. 3 kali gayung. Ratakan. Kalau 3 kali nggak cukup, 5 kali. 5 kali nggak cukup, 7 kali. Ya, tapi pelan-pelan mandinya. Setelah itu sampoan. Nah, bilas lagi sampai benar bersih. Diajarin gitu. Udah pernah ngajarin anak mandi wajib? Wah, ajarin. Kan udah pernah ngaji, ajarin. Termasuk bini ajarin. Ajarin cara mandi, kalau perlu mandi berdua. Lah, kagak apa-apa. Rasulullah itu seneng mandi berdua sama bininya. Gitu. Seneng mandi berdua. Saat gimana mau mandi berdua? Kenapa? Kamar mandinya di luar. Kalau kamar mandi di kamar ya nggak? Oh, nggak apa-apa mandi berdua. Iya. Nggak apa-apa, bener gitu kan. Itu cara. Nabi Muhammad pun seneng mandi berdua begitu. Itu untuk menanamkan rasa sayang cinta kita kepada istri. Sekali-sekali dimandiin sama istri gitu. Kalau kata Kiai siapa? Jum Handa ya. Nah, kalau nggak salah ya. Udah pernah belum dimandiin sama istri kan gitu katanya. Belum. Oh, pahalanya gede mandiin sama istri. Nah, coba sekali-sekali itu. Mah, Bun, Nyak, apa? Kamar mandi ngapain? Mandiin gua. Ntar lupain. Nah, jadi ajarin juga cara mandi sama istri. Termasuk ajarin anak kita ini cara nyuci. Nyuci diajarin, iyalah. Apalagi kalau cuci zaman sekarang kan pakai mesin cuci. Diajarin, kok mesti dicuci? Mesin diajarin cuci, apa cara nyuci? Khawatir nggak ngerti ngilangin najis seperti apa. Ada orang nyuci air sabun langsung, iya nggak? Padahal itu merusak. Sabun itu merusak air. Makanya sebelum
digiling, jangan taruh air ini dulu, apa namanya, sabun, taruh dulu pakaian, habis itu air, giling, buang airnya, masukkan air lagi, baru taruh sabun. Oh. Jangan apa namanya, air dulu, kemudian pakaian, langsung pakai sabun. Nah itu saya kasih tahu juga begitu. Ya, anak kasih tahu, bini kasih tahu. Tuh. Jadi bukan hanya sholat aja kita ajarin, banyak itu. Ya. Jadi kalau udah 13 tahun masih nggak sholat, ini 13 tahun rata-rata orang udah pada balik ya. Laki balik, perempuan balik rata-rata. Kalau dia nggak sholat, pukul. Tapi pukulnya jangan yang membuat bekas, ditempelin, wah jangan, pakai kayu jangan, gitu. Pukul yang mendidik, yang sekiranya dia takut, gitu. Kalau saya nggak mukul, kalau saya cuma bentak doang. Belum sholat aja saya bentak, bentakan saya keras, gitu. Dengar bentakan aja takut, gitu kan. Apalagi saya sekarang kalau sama murid juga sama murid kalau mau sholat saya cuma ngitung doang, gitu. Ngitung, sama anak juga ngitung gitu. Kalau nggak bangun saya ngitung. Nih, kalau gini saya giniin misalnya. Hitungan ketiga, kalau nggak bangun juga, usir angin. Kan suaranya keras ya. Satu. Nah, begitu udah takut. Takut. Apalagi diiniin. Termasuk murid saya juga takut begitu. Jangan murid saya, guru-guru saya takut kalau saya bentak. Gitu. Tapi saya jarang bentaknya bercanda, bentaknya cuma bercanda, cuma suara doang, gitu. Suara, barisnya juga begitu. Nah kalau mukul anak jangan yang melukai, itu. Apalagi sampai pada berbekas. Kalau berbekas, setelah mukul kita itu akan sedih. Kenapa? Anak sendiri digituin, bener nggak? Bener itu. Nah kalau sekarang ini banyak orang-orang yang anaknya itu nggak bangun sholat, dibiarin. Kasihan ngantuk, iya nggak? Kasihan, biarin aja gitu. Biarin. Gitu. Terus saya sering nanya murid-murid saya pada jujur. Gitu. Saya bilang ciri khas murid SMP Baitur Rahman itu jujur. Kalau ditanya pasti jujur. Ayo tunjuk tangan yang tadi nggak sholat subuh. 60%, 70% nggak sholat subuh. Kenapa nggak sholat subuh? Nggak dibangunin sama orang tua. Pertanyaannya, emang nggak dibangunin sama orang tua? Apa orang tuanya nggak sholat subuh juga? Itu aja. Nggak dibangunin sama orang tua, apa nggak orang tuanya nggak sholat subuh? Anak zaman sekarang sudah balik, sering nggak melaksanakan sholat, sering meninggalkan sholat. Terkadang dia hanya sholat di mana? Di sekolah doang. Di rumah kagak. Kenapa? Karena orang tuanya nggak marahin, nggak ngomelin kalau dia nggak sholat. Makanya kita nih yang udah ngaji, kalau anak kita nggak sholat, marahin, gitu. Ya, habis itu. Ya. Faiza balagha sita asyrata sanatan zawwajahu abuhu. Kalau nih anak udah umur 16 tahun nikahin. Nah, kita tahu minggu depan baru kita jelasin. Lah, lu bingung tuh. 16 tahun suruh nikahin. 16 tahun suruh nikah. Anak kita yang udah 22 tahun belum nikah. Yang 30 tahun belum nikah. Ini 16 tahun suruh nikah. Minggu depan insya Allah kita jelaskan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan jamaah pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita akan melaksanakan acara haul, kalau nggak salah kita nanti bikin malam Jumat. Malam Sabtu. Malamnya. Malam Sabtunya kita haul. Jadi kalau bapak-bapak baca agar yang diberikan rampung dalam satu. Yang kedua, yang belum menyerahkan amplop untuk acara maulid dan haul, mohon segera
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa zidna fahman. Allahumma inna bil ilmi wa zidna bil ilmi wa inna bil taqwa wa jamina bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.